नमस्कार। आज हूँ एप्रिल 1 तारिख बुधवार। चलतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर आज ओडिशा रे हेबाकु थिबा एसआईआर स्थगित। एसआईआर को नहीं राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मंगलवार एक बड़ सूचना देइछंती। आज ओडिशा रे हेबाकु थिबा एसआईआर को स्थगित करा जाइथिबा नै सीईओ सूचना देइछंती। विभिन्न राज्य रे निर्वाचन थिबारु एसआईआर स्थगित नै निष्पत्ति निया जाइथिबा सीईओ गणमाध्यम को प्रकाश करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एप्रिल 2 नुहे एप्रिल 4 तारिख रे हेबो खड़ीछुआ। ब्लॉक रु राज्य स्तर जाए अनुष्ठित हेबो स्वतंत्र कार्यक्रम। खड़ीछुआ सह प्रवेश उत्सव एवं शिक्षा सचेतनता रथ कार्यक्रम मध्य अनुष्ठित हेबो। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे जोग देबे मुख्यमंत्री। पूर्वरु एप्रिल 2 अर्थात आसंता काली एही कार्यक्रम करिबाकु स्थिर होइतिबा बेले एबे एहाकु बदलाई एप्रिल 4 तारिख रे करिबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। ए नै समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी लिखिछि ओसेपा। ए नै प्रस्तुति करिबाकु निर्देश मध्य दिया जाइछि। अन्यपटे 4 तारिख रु 10 तारिख जाए बुलिबो शिक्षा सचेतनता रथ बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर असाधु व्यापारी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकु मुख्यमंत्री निर्देश। गोटे पटे पश्चिम एशिया परिस्थिति परिप्रेक्षी में अत्यावश्यक सामग्रीर जोगाण उपरे जिलापाल मानक सहित मुख्यमंत्री आलोचना। पश्चिम एशिया युद्ध संकट परिप्रेक्षी में गतकाली लोकसेवा भवन ठारे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राज्य में अत्यावश्यक सामग्रीर जोगाण संपर्क में जिलापाल मानक सहित आवासी माध्यम आलोचना करी जिला स्तरीय एनफोर्समेंट स्क्वाड को 24 घंटिया एक्शन मोड रे रखिबा पाई निर्देश देइछंती। मुख्यमंत्री जिलापाल मानकु जिला स्तर रे निया जाइथिबा पदक्षेप संपर्क रे पचारि बुझिबा सहित कलाबजारी बेआईन महजुदकारी दरदाम वृद्धि प्रति जिलापाल माने नियमित भावे विभिन्न मार्केट स्थित अनुध्यान करी असाधु व्यापारी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु निर्देश देइछंती। गुजब सृष्टि करी भयर वातावरण सृष्टि करुथिबा लोकमानक विरुद्ध रे मध्य दृढ़ पदक्षेप नेबा पाई मुख्यमंत्री परामर्श देइथिले। विशेष करी सोशल मीडिया उपरे स्वतंत्र ध्यान रखिबा पाई मुख्यमंत्री कहिछंती। जिले में पेट्रोल डीजेल गैस सार एवं अन्यान्य अत्यावश्यक सामग्रीर उपलब्धता संपर्क में नियमित मॉनिटरिंग करिबा पाई जिलापाल मानकु मुख्यमंत्री परामर्श देइथिले। जनसाधारण भयभीत न हेबा पाई व्यापक सचेतनता कार्यक्रम जारी रखिबा पाई मुख्यमंत्री कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज सारा राज्य में कालबैशाखी वर्षा संभावना। बिजुली घड़घड़ी सह कालबैशाखी वर्षा पाई 25 टी जिला को वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 25 टी जिला मध्यरु 4 टी जिला केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक को प्रबल वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। अन्य जिला गुडी को येलो अलर्ट जारी होइछि। सेहिपरि आसंता काली पाई 19 टी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। 4 तारिख पर्यंत राज्य में कालबैशाखी जारी रहिबो। एनै चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जलांतक मुक्त हेबो राजधानी 40,000 बुला कुकुरंकर हेबो टीकाकरण। गोटे पटे भुवनेश्वर महानगर निगम बा बीएमसी रो स्वच्छ सर्वेक्षण रे जोड़ी हेला आउ एक फर्द। बीएमसी हेबो जलांतक रोग मुक्त शहर। एथि पाई सोमवार ठारू समग्र बीएमसी अंचल रे आरंभ होइछि सामूहिक बुला कुकुर टीकाकरण कार्यक्रम। एही अभियानर शुभारंभ करिसंती मेयर सुलोचना दास और बीएमसी कमिशनर चंचल राणा। बीएमसी अंचल रे सामूहिक कुकुर टीकाकरण कार्य पाई 75 रु 90 दिन लागिबो। बुला कुकुरंकु डॉग कैचर माने जाल किंबा हाथ रे धरी जलांतक प्रतिरोधक टीका देबे। टीका दिया जाइथिबा कुकुर मानकु चिन्हट करिबा पाई अणविषाक्त जैविक मार्क व्यवहार कराजिबो। मिशन राबिस डब्ल्यूबीएस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप माध्यम रे रियल टाइम तथ्य संग्रह टीकाकरण पर कुकुर मानकु सेमानक स्थान रे छाड़िबा आदि कार्य कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी व्यापुछि कोरोनार नुआ भारिएंट। कोरोना भाइरस रो नुआ भारिएंट खूब जोर रे व्यापिबा आरंभ करिछि। अमेरिका रे कोविड-19 रो नुआ सब वेरिएंट BA.3.2 सामना को आसीछि, जाहाकु सिकाडा मध्य कुहा जाउछि। रिपोर्ट मुताबक सब वेरिएंट BA.3.2 प्रथम थर नवेम्बर 2024 रे दक्षिण अफ्रिका रे डिटेक्ट करा जाइथिला। भारत रे वर्तमान परिस्थिति नियंत्रण रे रहिथिले हैं विपद टळी नाही, कारण भारतीय जीनोम सिक्वेन्सी संस्था अनुसार देश में XFG वेरिएंट 163 टी मामला चिन्हट हो सारी। अंतर्जातीय यात्री माध्यम सिकाडा भारत में प्रवेश करिवार यथेष्ट संभावना रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर एणिकी AI रोकिबो जंगल निया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलोजी द्वारा जंगल निया लिभाउछंती सरकार। एने गृह रे जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सूचना देइछंती। राज्यर संवेदनशील जंगल अंचल गुड़िकरे नियार पूर्वानुमान निरीक्षण और प्रतिरोध पाई AI आधारित प्रजुक्ति विद्या अपनाइछंती सरकार। AI आधारित सॉफ्टवेयर BI स्पेक्ट्रल 360 डिग्री PTZ कैमेरा, AI आधारित डाटा प्रक्रियाकरण एवं विश्लेषण यूनिटी मेश नेटवर्क, AI आधारित विश्लेषण यूनिटी और मल्टी लेवल अलर्ट व्यवस्था माध्यम MMS व्हाट्सएप ईमेल एवं डैशबोर्ड माध्यम संपृक्त क्षेत्र अधिकारी मानक सतर्क करा जाउछि। मयूरभंज जिलार सिमिलीपाल उत्तर और दक्षिण वन्यप्राणी वनखंड, बरगड़ जिलार हीराकुद वन्यप्राणी वनखंड, अनुगुल जिलार अनुगुल वनखंड, सुंदरगढ़
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ। 6 ଦଶକ ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ ବିଦାୟ ନେଇ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ଅଧିନିୟମ 2025। ସେହିପରି ଜିଏସଟି 2.0ରେ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ଔଷଧ ଏବଂ କାର ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଏପଟେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟରେ କର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବେତନଭୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 75,000 ଟଙ୍କାର ମାନକ ରିହାତି ଜାରି ରହିବ। ତା ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାସିକ ଭତ୍ତା 100 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଭତ୍ତା 300 ଟଙ୍କାରୁ 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା 33 ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଔଷଧ ଅନପ୍ୟାକ୍ ଡାଏରୀ ଉତ୍ପାଦ ଛୋଟ କାର ଏସି ଟିଭି ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ତମ୍ବାଖୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଏସୟୁଭି ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏପଟେ ଆଜିଠାରୁ ହାଇୱେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ପାସ୍ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,075 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନଫର୍ମ ଟିକଟ ବାତିଲ କଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଆବେଦନ। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ 2026 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳା ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ। କୌଣସି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦିର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 90ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୋଷେଇଶାଳ ସହାୟତାରେ ଚାଲୁଥିବା 170ଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ନିରନ୍ତର ଓ ବାଧାହୀନ ଭାବେ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଆହାର ରୋଷେଇଶାଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ସରଳୀକୃତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ବିତରକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,49,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,36,850 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,49,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,36,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି କଟକରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। 5,000 କର୍ମୀ ନୂଆ ଦଳରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କଟକ ସହରରେ ତାର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଆଜି ସହରରେ ଓଜେସି ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ଇଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଜେସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ନେତା କର୍ମୀ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କର୍ମୀ ସଂଗଠକ ଓ ଅନେକ ଛାମୁଆ ନେତା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଓ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ କରାଇବେ। ତେବେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟରୁ ଜିତିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ଏ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଡେଡଲାଇନ୍ ଶେଷ, ଏଣିକି ସିଧା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଦମନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ। ମାଓମୁକ୍ତ ଭାରତ ଡେଡଲାଇନ୍ର ଶେଷ ଦିନରେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 156 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥିବା 27 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 78 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 42 ଜଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡେଡଲାଇନ୍ର ଶେଷ ଦିନରେ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନେଇଥିବା ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତଗଣତି କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରୁ ଏଲପିଜି କିଣିବ ଭାରତ। ଆମେରିକା ଅପେକ୍ଷା 15 ଦିନ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଲପିଜି କ୍ରୟ ଲାଗି ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଗେଲ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଅଙ୍ଗୋଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସୋନାନଗୋଲ୍ଡ ଠାରୁ ଏଲପିଜି ଆଣିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୋଲା ସହ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲେ ଏଲପିଜି ଜାହାଜ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ସିଧା ଭାରତ ଆସିବ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମିବ। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଲାଗି 1 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଲଏନଜି ଲାଗି 10 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଏହି ଏଲପିଜି 10ରୁ 15 ଦିନ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତାରେ ସଙ୍କଟ ଚାଲିବାକୁ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଦେଶରୁ ଏଲପିଜି ଆସିଲେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।